Hi, hello, welcome to our Kavi's Pharma Topic channel. Today we are going to discuss about in suppositories chapters. In suppositories chapters we discussing displacement value and its calculation. Let's go to the topic. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சப்போஸ்டரி சாப்டரில் உள்ள டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ அதோட கேல்குலேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Displacement value இந்த ஃபியூஷன் மெத்தட் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சப்போஸ்டரியில் ஃபியூஷன் மெத்தட் ஆர் ஹாட் ப்ராசஸ் மெத்தடில் தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியணும். ஓகே, அதில் தான் வந்துட்டு கேல்குலேஷன் இருக்குது, தென் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் see the displacement value, its definitions and what are the displacement value for chemical medicament. Let's see one by one. First we know about the what is displacement value. The volume of suppository is uniform but the weight differs because there is difference in densities of the medicaments and base. ஓகே, இப்போது சப்போஸ்டரோட வேல்யூம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்மாக இருக்கும், பட் அதோட வெயிட் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா அதோட டென்சிட்டியோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மெடிக்கமெண்ட் அண்ட் பேஸில் வந்து டென்சிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, next one, so the allowance must be made for the change in the density of the mass due to added medicaments. ஏன் அப்படின்னா நம்ம மெடிக்கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண அதோட டென்சிட்டி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். தென் displacement value of the drug is the number of parts by weight of the medicament that dispenses one part by weight of the base. Okay, displacement value definition is this is one. Displacement value of a drug is the number of parts. Okay, இது வந்து ஒரு number of partsல இருக்கும். Then by weight of medicament. Okay, இது வந்து weight of medicament that dispense by base order one part. Okay, one part by the weight of base. Okay, name of the medicament, some of the dispense value of medicaments are given. Name of the medicament aminophylline, displacement value 1.5, zinc oxide 5.0, resorcinol 1, tannic acid 1, bismuth subgallate 3, hydrocortisone 1.5, perubalsam 1. Okay, lot of name of the medicament of displacement values are there. I given only few of them. Okay, we see boric acid 1.5, castor oil 1, chloral hydrate 1.5, cocaine 1.5, hydrocortisone 1.5, istamol 1, iodoform 4, morphine hydrochloride 1.5, phenobarbital 1, resorcinol 1, tannic acid 1, zinc oxide 5. Okay, these are the name of the medicaments and displacement value for some of them. Okay, you want to know about lot of medicaments, I given only few of the medicaments and displacement value. Why a knowledge of displacement values important for pharmacist. Okay, displacement value knowledge வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ட்ரக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது தேவையான ட்ரக் வந்து அதோட குவான்டிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அதை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்துட்டு ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ பற்றியான நாலேஜ் வந்து தேவை. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் displacement value is essential in ensuring that the correct amount of drug is contained within the defined quantity of a dosage form. Let's see the displacement value formula. Okay, displacement value வந்து நம்ம எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறது அப்படின்னா, the amount of medicament present in suppository divided by amount of base displaced by the medicament. ஓகே, இதில் வந்து ஒரு ட்ரக்கோட அமௌண்ட் வந்து இங்கே போடணும். ஓகே, சப்போஸ்டரியில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, அதே மாதிரி சப்போஸ்டரியில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பேஸ் வந்து டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இது இங்கே வந்து டிவைடட் பண்ணி போடணும். ஓகே, அப்போ நமக்கு ஒரு ப்ராடக்டோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும். ஓகே, கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, calculate the displacement value of zinc oxide in theobroma oil suppositories containing 40% of zinc oxide and is prepared in 1 gram mold. The weight of 8 suppositories is 11.74 gram. ஓகே, இப்போது ஜிங்க் ஆக்சைடோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஜிங்க் ஆக்சைடு வந்து ப்ரெசென்ட் இன் எந்த பேஸ்லனா தியோப்ரோமோ ஆயில்ஸ் இல்லை. ஓகே, ஜிங்க் ஆக்சைடு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ வந்து கிடைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சது வெயிட் ஆஃப் 8 suppository. ஓகே, வெயிட் ஆஃப் 8 suppositories containing தியோப்ரோமோ ஆயில் வந்து 1 × 8 is equal to 8 gram. ஓகே, 8 suppositoryயோட வெயிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க 8 suppositories is equal to 11.74 gram. சரியா, அந்த மாதிரி வெயிட் ஆஃப் 8 suppository containing தியோப்ரோமோ ஆயில் வந்து கண்டெயின் ஆகிருக்கு. அப்போ 1 × 8 is equal to 8 gram. செகண்ட் வந்து கிவன் என்ன அப்படின்னா, வெயிட் ஆஃப் 8 suppository contain 40% of zinc oxide. இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க
ட்ரக்கோட மெடிக்கமெண்ட் வந்து 40% ஆஃப் மெடிக்கமெண்ட் இருக்குது. ஓகே, ட்ரக் கண்டென்ட் வந்து 40% இருக்குது. அதே பேஸ் வந்து 100%ல் 40% வந்து ட்ரக் இருந்துச்சுன்னா பேஸ் வந்து 60% இருக்கும். சரியா? அப்போ இதிலே கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் 8 சப்போஸ்டிஸ் கண்டெயின் 40% ஆஃப் ஜிங்க் ஆக்சைட் 11.74 கிராம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிக்கமெண்ட் வந்து 8 சப்போஸ்டியில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிக்கமெண்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 40%. அப்போ 40/100 இஸ் ஈக்குவல் டு 11.74 நீங்கள் போடும்போது நமக்கு வந்து 4.696 கிராம் வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தியோப்ரோமோ ஆயிலில் வந்து எவ்வளோ 8 சப்போஸ்டியில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரக் வந்து 40% கண்டென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, அதே பேஸ் வந்து 60/100 இன்ட்டு 11.74 போடும்போது நமக்கு வந்து 7.044 கிராம் வந்து கிடைக்கிது. சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் தியோப்ரோமல் ஆயில் வந்து மெடிக்கமெண்ட்லேருந்து டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 8. சரியா? 8 மைனஸ் எவ்வளோ பேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு 7.044 கிராம். சரியா? நம்ம தியோப்ரோமோ ஆயில் டிஸ்பிளேஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ 8 மைனஸ் 7.044 கிராம் போட்டு அதுக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ 0.956 கிராம். சரியா? அப்போது நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ என்ன, நம்ம ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம், அமௌண்ட் ஆஃப் மெடிக்கமெண்ட் present in suppository divided by amount of base displaced by the medicament. சரியா? amount of base displaced by the medicament எவ்வளோ 0.956 கிராம். ஓகேயா? அப்போது நம்ம இங்கே 0.956 கிராம் போடுறோம். மேலே என்ன amount of medicament present in suppository. See the displacement value. amount of medicament present in suppository. amount of medicament present in suppository எங்கே இருக்குது, amount of medicament present in suppository 4.696 கிராம். ஓகேயா? சரி, அதை நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூவில் போட போகிறோம். சரியா? 4.696. ஓகே, 4.696 divided by 0.956 which the amount is 4.912. okay, which is 4.9 வந்திருக்கு. அப்போ 4.9 என்ன 5. ஓகே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஜிங்க் ஆக்சைடு இஸ் 5. சரியா? இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கவிஸ் ஃபார்மோ டாபிக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல். தேங்க்யூ.